जिंदगानी हूं गुजारू प्रेम ना व्यापार पर। प्रेम होंडी में लखी छे बस सदगुरु सरकार पर। जिंदगानी हूं गुजारू प्रेम ना व्यापार पर अने प्रेम होंडी में लखी छे सदगुरु सरकार पर। આપણે લખીએ એટલે એને મોહર મારી દેવી પડે એટલી એની આપણા ઉપર કૃપા હોય, પણ શરત યાં છે કી મોહમ્મદ સે વફા તૂને તો હમ તેરે હૈ, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये दो जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो भजन वाला ये कीधु के स्वामी ते सेवक बड़ो जो निज धर्म समान, स्वामी ते सेवक बड़ो जो निज धर्म समान, राम बांध उतरे जल्दी और कूद गए हनुमान, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये दो जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। पीर नी जारे ऊपर एना ऊपर कृपा उतरी जाए, गुरु नी जारे एना ऊपर मेहर उतरी जाए, एना ऊपर जारे कृपा दृष्टि उतरी जाए त्यारे त्यारे तो सदगुरु एम के छे तू मारा करता पण एक पगलू आगळ ऊभो छो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये दो जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। अमदावादनी बजार छे, अमदावादनी खानका छे अने कुतबे आलम सरकारनो दरबारगढ़ छे। कुतबे आलम सरकारनो शुं आलम हतो ए तो आपने हौने खबर छे के जेनी ईशानी नमाज अमदावाद में थाय तो फजरनी नमाज मदीना में मस्जिद नबवी में थती थी। हजरत कुतबे आलम सरकार नो तो ई आलम हतो, फजरनी नमाज मस्जिद नबी में पढ़ाई, ईशानी नमाज अमदावाद में पढ़ाती होय, पोतानी खानका मुबारक ऊपर पढ़ाती होय। आ आलम में पोते एक वखत मस्जिद नबी मांथी बहार निकळे छे, फजरनी नमाज अदा करी अने बहार निकळे छे अने बहार निकलता बहार ज्यां निकळे त्यां एक साहिल ऊभो छे अने साहिल कहे छे मुझे रोटी चाहिए। बोले ठहर जाओ अभी लेके आता हूं। साहिल ने उभो कर देजो, उभो रे हमणा हूं लईने आવું છું। साहिल उभो रही गयो छे अने पोते रोटी लेवा माटे अमदावाद आव्या। हवे अमदावाद जे आव्या त्यारे या तो कांईक अल्लाह ने अल्लाहना रसूलनी तारीफ थई रही थी। अरे अरे मन मान ले मेरा खुदा बिन कौन है तेरा, तुझे मैया ने जाया है खुदा तुझको जिवाया है, पड़ाया पेट से बारा खुलैया दूध की धारा। आवी कांईक बात थई रही थी अने खुदा है खरादी अकल उसमें जादी, वो आदि अनादि का करता कहाया, पवन आग पानी सो मिट्टी मिलानी, अदम की निशानी से आदम बनाया, किया कान नाशा चश्म का तमाशा, जबा का खुलासा से कलमा पढ़ाया, मुराद कहे जो सही करके देखा खुदा ने किया सो, अकल में न आया खुदा ने किया सो, अकल में न आया महामस्त मन में रहे शेर मन में, उसे 3 दिन में तू रोजी दिलाता, अन शकर खोर पंछी सुकन्नित गुजारे, फकर कर खुदा आलम उसी को खिलाता, मतंगन को मण दे रू कीड़ी को कण दे, परंदे को चण दे सो बंदे जिलाता, मुराद कहे जो सही करके देखा खुदा की खूबी का नहीं पार पाता, खुदा की खूबी का नहीं पार पाता, खुदा बादशाह है सबे पर निगाह है, न छोटा बड़ा है उसी रब के घर में, गजेंद्र गधा है दो पर फिदा है, न को जुदा है खुदा की नजर में, गवा भैंस घोड़ी रू कीड़ी मकोड़ी सबे जुगती जोड़ी बनाई बसर में, तो मुराद कहे तो अकड़ कैसे फिरता, हिसाबों का रास्ता मिलेगा हसर में। आवी कांईक बात खानका ऊपर थई रही छे अने बराबर ई वखते आम बात करता 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 बपोरनो समय थई गयो, 12 वागी गया, समय 12 वाग्यानो टाइम पहोंची गयो, 12 वाग्या सुधी समय थई गयो त्यारे हजरत कुतबे आलम सरकार ने याद आव्युं कि मैं कोई साहिल ने मस्जिद नबी ना दरवाजा ऊपर उभो राखेलो छे अने माणस मारी राह जोईने उभो छे, मारे एने हमणा रोटी पहोंचाडवानी छे। आ शुं थयुं छे? पोते तरत ज पोतानी बांधी जे काम करवा वाली हती ई पोतानी बांधीने एटલું कीधुं के बेटा एक माणसने थाय एटली रोटी अने सब्जी मने जल्दी तैयार करी द्यो, मारा हाथमां आपी द्यो। एटले बांधी रसोडीमां रोटला वणती वणती बांधी एम कीधुं के सरकार वो तो पहुंच गई, सरकार वो तो पहुंच गई। हजरत कुतबे आलम सरकार पूछे थे बेटा यहाँ की बात नहीं है। बोले हाँ सरकार मुझे मालूम है, जिसको आप वादा करके आए थे मस्जिद नबी के दरवाजे के ऊपर कोई साहिल खड़ा था, जिसको आपने बोला था कि रुक मैं अभी रोटी लेके आता हूँ, और यहाँ आप अल्लाह की गुफ्तगू में खो गए, 12-1 बज गया, वहां तक उसको भूखा थोड़ी रखा जाए, मैंने उसको दे दिया। बोले बेटा कैसे दिया? बोले यहाँ खड़े खड़े।
હજરત કુતબે આલમ સરકાર વિચારમાં પડી ગયા, તારી ભલી થાય તારી, આ તાકાત બેટા તારી પાસે આવી ક્યાંથી, આ શક્તિ બેટા तारी पास आई, आ ताकत बेटा ये विलायत तूने कहां से पाई, ये ताकत तूने कहां से पाई। बोला कुछ भी नहीं है बाबा, जिस दिन से आपकी मुरीद हुई हूं, जिस दिन से आपकी पनाह में आई हूं, जिस दिन से आपके नाम का कलमा पढ़ी हूं, बस उसी दिन से दूसरा कुछ सोचता नहीं है। और जब आप खाना खा लेते हो ना, तो वो खाना जो बचता है ना, उसको धो के मैं पी जाती हूं। एक खाली पानी ना बर्तन धोवा में आटली ताकत जो हो तो विचार करो साहब की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं ये दो जहां चीजें, क्या लोहो कलम तेरे है। सूर्य ने उभो राखवानी एनामा शक्ति आवी जाए, एनामा ताकत आवी जाए। आ हनुमानजी महाराज नी तो आपने खबर छे साहेब, पण इस्लाम नी दृष्टि में आपणे जाईने तो साहेब दो जहाना ताजदार सरवरे कायनात ताजदारे मदीना सरकारे दो जहाने ज्यारे चंद्र ऊपर लागेला जादू ने जયારે ચાક કરવાનો હતો, ચંદ્રને ચાક કરવાનો હતો ને ત્યારે આંગળીનો ઈશારો કરવો પડ્યો છે સાહેબ, પોતે આંગળીના ઈશારાથી ચંદ્રને ચાક કર્યો છે। અને દો જહાના તાજદારને જ્યારે સૂર્ય ગુરુમાં જતો અસરમાં જતો રહ્યો તો હજરત મૌલા અલી મુશ્કિલ કુશાની અસરની નમાજ છૂટી ગઈ હતી, અને અસરની નમાજ છૂટી ગઈ એ વખતે હજરત મૌલા અલી મુશ્કિલ કુશા જારો કતાર રોવા માંડ્યા હતા। એ જ્યારે જારો કતાર હજરત મૌલા અલી મુશ્કિલ કુશા રોવા માંડ્યા ई वक्ते सर्वरे कायनात आपना माथा ऊपर हाथ मूकी अने दस्ते मुबारक पोताना सर ऊपर राखी अने कहे छे अली शू छे आटली बधी आहोजारी केम करो छो। बोले सरकार असर की नमाज छूट गई, अब मैं क्या करूं, टाइम तो चला गया है। बोले बोला अली बोलो क्या करोगे, अदा पढ़ोगे या कजा पढ़ोगे। बोले सरकार अगर आपकी रहमत जोश में हो तो मैं कजा क्यों पढ़ूं, मैं तो अदा ही पढ़ूं ना। અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ સાહેબ કે આમ કરીને આમ આંગળીનો ઈશારો કર્યો તો ગ્રુપમાં ગયેલો આફતાબ એ અસરમાં આવી અને ઊભો રહી ગયો તો સાહેબ ઉંગલી ही काम कर गई तलवार की तरह, समय ने कापी नाख्यो। आम कहीने आम जे आंगळीनो इशारो कर्यो दो जहाना ताजदार ने, जो आ वात ने याद राखो अहींया के दो जहाना ताजदार ने आंगळीनो इशारो करी अने सूर्यने ऊपर लेवो पड्यो छे। हवे ज्यारे प्रेम हद बार थई जाए, मैं कीधु कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, आज वफादारी आज प्रेम मुमन लागी मुंह लू वळून भ्या पाणी अने पाणी वळून भ्या लू मुमन लागी तुमना अने तुमन लागी मुंह। तो आवो प्रेम कोने इस्लामनी दृष्टिए कहे तो हजरत बिलाल हबसी नो प्रेम छे साहेब, के जेना रोम रोम माथी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नो कलमो जारी हतो। एना ऊपर एटला बधा सितम गुजारवामां आवता हता, एना ऊपर एटला बधा जुलम गुजारवामां आवता हता के एने तकती रेतीनी ऊपर हुवरावता अने एना ऊपर ज्यारे कोड़ानो मार मारवामां आवतो एने मात्र एटलुं ज कहेवामां आवतुं के आ कलमो छोड़ी दे। हवे आनी आ वातने प्रहलादना ओलामां लई जाओ तमे। प्रहलादनी माथे पण आज परिस्थिति हरणाकंशे करी थी कि रामनु नाम मूकी दे। आ शू किया रामनु तू भजन करी रह्यो छो, आ तो मारो वेरी राम छे अने आनु तू भजन करी रह्यो छो के हाँ बस मने तो आना सिवाय बीजो कोई देखातो नथी। राम न भूले बापड़ा जे सिर छत्र पड़ोय, कर जीवा लोचन श्रवण बीजो न आपे कोई। राम सजीवन मंत्र रट तो आमय लगे न अंग, जो सुख चाहे जीवरो तो समर समर श्री रंग। रस ना रटे तो राम रट, वेणा राम विचार, श्रवण राम गुण सांभळे, पछी नैणा राम निहार। राम मात पित महत गुरु, राम सखा सुखदात, राम संबंधी बंधवा अने राम सहोदर ब्रात। राम विसारी क्यों रह्यो रे मूर्ख मद अंध, जिण दिन राम न संभरे वा दिन अंधा धुंध। हरि विसारी तू सुवे अन हरि जागे तो कज, ओ अपराधी आत्मा अवगण एह अलज। ई जगतनो नाथ मारा माटे तो ई राम छे जे राम नाम परताप हनु द्रोणागर लायो। राम नाम परताप इंद्र इंद्रासन पायो, अने राम नाम परताप ध्रुव अटल हुई रह्यो। राम नाम परताप पांडुकुल नकलंक कहियो, सोई राम नाम रटता रसन अनंत भक्त जन उद्धरे धर ध्यान ईश्वरा। संकधर अजो राम मुख उच्छरे। बापूजी आ राम नु भजन तो माराथी नहीं मूकी हकाय, आ भजन हूँ नहीं मूकी हकूं। तो आ जोईने आपणे दुनियानी पाकमा पाक चीज, दुनियानी महान में महान हस्ती आपणे ईश्वर बरोबर आपणा माँ बाप ने कही सकीए।
આપણા મા બાપને આપણા ઈશ્વર બરોબર પદવી આપણે આપી હતી, પણ એ કદાચ રૂઠી જાય તો પ્રહલાદના પ્રસંગમાં મને સૌથી વધારે ગમે છે આ વસ્તુ સાહેબ, કે હગો બાપ દુશ્મન થયો હતો. છોકરું બીવે, છોકરું રાડ નાખી જાય, છોકરાને કાંઈક તકલીફ હોય તો એ બાપની પનાહમાં જાય અને બાપને જઈને અરજી કરે, મને આ હેરાન કરે છે, મને આ સતાવે છે, મારી માથે આ મુશ્કેલી છે. હવે બાપ જેને સતાવતો હોય, બાપ જેના હાટુ થઈને હર્પના કંડિયા મોકલતો હોય, બાપ જેના હાટુ થઈ અને વાઘને દીપડા મોકલતો હોય, બાપ જેને પર્વત ઉપરથી ફેંકાવરાવી દેતો હોય, બાપ જેને જલતી અગ્નિમાં પોતાની હગી ફૈબાના ખોળામાં બેહારી અને સાહેબ ઈ ફરતો અગ્નિ પ્રગટાવરાવતો હોય, આ બધામાંથી પ્રહલાદ બચી ગયો છે. હગો બાપ જ્યારે આટલું બધું કરાવતો હોય ત્યારે આને ક્યાં જાવો? અને પાછો એનો ગુરુ સદગુરુ નહીં, સદગુરુ તો એના શ્રીબાઈમાં હતા. એને હાચો રામ બતાવવા વાળા તો શ્રીબાઈ હતા, સદગુરુ નહીં. પણ એનો ગુરુ જે એને આ શીખડાવવા વાળો હતો, જે એને રસ્તો બતાવવા વાળો હતો, એ એનો ગુરુ. એને જ જઈને ચાડી કરી હતી હિરણાકંશની પાસે કે તારો દીકરો તો ઓલા રામનું ભજન કરે છે જેનો તું વેરી છો, આનું ભજન તારો દીકરો કરી રહ્યો છે. અને આ બધું કરવા છતાંય એને રામનું નામ મૂક્યું નથી ને એ વખતે હિરણાકંશ કંટાળી ગયો કે હવે શું કરવું, આ રામનું નામ મૂકતો તો નથી કે તો હવે શું કરવું, શું કરવું, શું આને કે ગમે એમ કરીને મારી નાખો, કે તો એક લોહાનો સ્તંભ બનાવો અને સ્તંભમાં જો એનો રામ દેખાય છે. આપણે હવ જાણીએ છીએ સાહેબ કે લોખંડનો સ્તંભ બનાવ્યો અને સ્તંભને ચારે બાજુથી જ્યારે અગ્નિ આપવામાં આવ્યો અને અગ્નિ ઝડાફા નાખવા માંડ્યો અને લોહાનો થાંભલો જ્યારે અગ્નિ બની ગયો, માલિપાથી જ્યારે અગ્નિ નીકળવા માંડ્યો, લોહનો સ્તંભ અગ્નિ બની ગયો. એ વખતે પ્રહલાદજીને પાસે લઈ આવીને ઊભા રાખ્યા. એ કે તને આખી સૃષ્ટિમાં તારો રામ દેખાય છે તો આ થાંભલામાં દેખાય છે? અને એ વખતે પ્રહલાદજી આમ સામું જોયું, પણ ભગવાનના મનને કદાચ એમ થયું હશે કે બાળક નાનો છે, કદાચ રખેને થડકી જાય એટલે એને હોનેરી કીડીઓની હાર હાલી જાતી દેખાડી છે. થંભ દેખી અને ઝાંખો થયો અને થડક્યો ભગત પ્રહલાદ. તેથી સેવકની લાજુ રાખવા એને સલવી કીડી શામળા. પ્રહલાદ એને થડકી નો જાય એટલે કીડીઓની હાલ વેતી કરી, કીડીઓની હાર વેતી ભાળીને ત્યાં એમ તો ઓહો હો, મારો રામ તો આમાં આ ગરમ છે જ નહીં, ગરમ હોય તો કીડીયું હાલે. હવે જો કીડીયું હાલી જાતી હોય તો મને શું વાંધો છે એમ કરીને બથ ભરી. એ બથ ભરીને આપણે હવ જાણી છીએ ગાડ 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 હાડર ગાડ ગાડ હાનુભાવ થંભ થડર નરસિંહ થયો. એ કડર કટ કરતો ને થાંભલો ફાટ્યો, થાંભલો ફાટ્યો, એમાંથી ભગવાન નરસિંહ નીકળ્યા. અને માય નથી ને બાપે નથી, કોઈ કઈ ન કે એનો કોઈ ગુરુ નથી. નરસિંહ ભગવાન કોઈના શિષ્ય નથી, એને કોઈ કહી ન શકે કે કદાચ આ બધા રૂઠી ગયા હોય તો કે તોય બચાવવા વાળું એક તત્વ છે જેને દેવિયાણમાં મહાત્મા ઈશદાસજી લખે છે, કરતા હરતા શ્રી હિંકારી કાલી કાલ રજણ કૌમારી શશી શેખરા સિદ્ધસર નારી જગ નિમામણ જેવ જળધારી ધવા ધવળગર ધવધુ ધવળા કૃષ્ણા કુબજા કચત્રી કમલા ચલા ચલા ચામુંડા ચપલા વિકટા વિકટ ભૂબાલા વિમલા. આવી કોઈ શક્તિ છે જે આ બધાયથી અલગ છે, બધાયથી પર છે. આ બતાવવા વાળી શક્તિ, આ મોહમ્મદ મુસ્તફાની વાત આ બતાવવા વાળી જ્યારે ઈ આવી અને ઉભા રહ્યા અને ઈ વખતે જ્યારે બહુ સતાવવામાં આવતા હતા હજરત બિલાલ હબસીને બહુ મુશ્કેલી આપવામાં આવતી હતી, ત્યારે જ્યારે માર ત્યાં પડતો તો તપતી રેગિસ્તાનમાં ઈ તપતી રેતીની ઉપર હજરત બિલાલ હબસીને હુવરાવવામાં આવતા હતા અને માથે કોડાનો માર પડતો તો એની પીડા દો જહાના તાજદાર સર્વરે કાયનાત તાજદારે મદીનાને થતી હતી સાહેબ. એની પીઠ ઉપર એની ભરોળું ઉઠવા માંડતી હતી. એ વખતે સહાબીઓ પૂછે છે, સરકાર આ શું છે? તો કે वो मेरा दीवाना है, मेरा चाहने वाला है, वो मेरा हबसी है, वो मेरा बहुत अजीज है, मार उसको पड़ती है मगर उसका दिल मुझसे लगा हुआ है ने वो सहना मुझे पड़ता है. मुंह मन लागी તું મન લાગી મું. જ્યારે એની હારે ચિત્ત લાગી ગયું છે અને આ ફડાકા જ્યારે પડવા માંડ્યા એ વખતે હજરત ઉસ્માન ગનીને બોલાવી અને કીધું કે ગની આપ જાઓ और बिलाल को छुड़ा के ले आओ. ગયા છે,
બિલાલને છોડાવવા માટે થઈ અને બિલાલને જઈ અને કીધું એનો જે શેઠ હતો, એનો જે શેખ હતો, એનો જે રાખવા વાળો હતો, એને કીધું કે અગર બિલાલ को छोड़ना है तो तुम क्या लोगे? बोले मैंने इतना अशरफी उसके ऊपर दिया हुआ है, बस इतना अशरफी मुझे दे दो। बोले सरकार का हुक्म है कि जो उसका सेठ जो मांगे उससे दुगना उसको देना, ताकि उसका दिल ना दुखे। साहेब आ इस्लाम છે, કોઈનું દિલ ન દુખાય, આ ઇસ્લામ છે, આ પ્રેમ છે, આ ધર્મ છે સાહેબ। જે પેગંબરે પોતાની ઘરે પાળેલી બિલાડીની ઊંઘ ન બગડે એના માટે થઈ અને પોતાનું દામન ફાડી નાખ્યું હોય સાહેબ, એ ઇસ્લામ લઈ એને જગતને ઇસ્લામ બતાવ્યો છે કે જે એની બિલાડીની ઊંઘ ન બગડે એટલે એને પોતાનું દામન ફાડી નાખ્યું કે મારું દામન ફાડી નાખો પણ એની ઊંઘ ન બગડવી જોઈએ। હજી આજે મદીના શરીફમાં જે જાય છે ને બધાને ખબર છે કે સાહેબ અહીંયા બિલાડીઓ બધી આંટા જ મારતી હોય છે, મસ્જિદ નબીમાં બિલાડીઓ આંટા મારતી હોય છે અને જેના ખોળામાં બિલાડી બેસી જાય ને એ માણસ પોતાની જાતને ભાગ્યશાળી સમજે છે સાહેબ। આ હજનો અરકાન છે। બસ આ શું બતાવે છે? જીવની હારે પ્રેમ કરો, બસ બીજું કાંઈ નથી। પ્રેમ કરો, આ મોહબ્બતની દુનિયા છે। મદીના શરીફ છે ને મોહબ્બતની દુનિયા છે અને મોહબ્બતની દુનિયામાં જ્યારે બિલાલ હબસીને લઈ આવવામાં આવ્યા અને બિલાલ હબસીને લઈ આવી ત્યારે બિલાલ હબસીએ કીધું કે મુझे कुछ खिदमत दी जाए, मैं क्या करूं? आपकी बारगाह में तो आ गया हूं, મને કાંઈક ખિદમત આપો, મને કાંઈક સેવા આપો। જો સેવા વગરનું બાપુ ન રહેવાય, સેવા વગર ના રહીને એમાં મજા ન આવે। પૂજ્ય મોરારી બાપુ પરબની વાત કાયમ કરે। પરબના એક સાધુ 65-70 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ હતી બાપુની અને બાપુ હાલતા ને તો બાપુને શ્વાસ ચડી જતો, પણ તોય હવારના પોરમાં એ હાથમાં ઝાડુ લઈ અને આખું મેદાન વાળી નાખે। એટલે બાપુ એમ કહેતા કે મેં એમ કીધું, મેં કીધું બાપજી હવે તમારી ઉંમર 60-70-80 વર્ષની થઈ છે, આટલી બધી ઉંમર થઈ, બુજુર્ગી થઈ ગઈ છે, હવે નો કામ કરો તો હાલે, સેવા આટલા બધા છે સેવા કરવાવાળા। તો કે બાપા એ વાત સાચી છે પણ પંડથી હાલે ત્યાં સુધી સેવા કરવી જોઈએ, નકર આ કૂતરું જોયું, ખહુડ્યું કૂતરું મોરારી બાપુ ને એ સાધુએ દેખાડ્યું। બાપુ એ કે આ કૂતરું જોયું? તો કે હા। તો કે આ પરિસ્થિતિ થાય કે જો સેવાનો રોટલો એમ નામ ખાય તો સેવા વગરનું ખાઈને તો આ પરિસ્થિતિ થાય। કોઈ મહાપુરુષના શરણમાં વિયા ગયા હોય, કોઈ મહાપુરુષે આપણા ઉપર પ્રેમથી પ્રેમની દ્રષ્ટિ કરી દીધી હોય તો બસ જગતની સેવા કરવાનું એ આપણને શીખડાવતા હોય છે સાહેબ। દુનિયાની સેવા કરો અને આ ગફાર બાપુએ વગાડેલો ડંકો હજી આજ હું તમે આપણે બધા આ જોઈ રહ્યા છે। આજને કમસે કમ 1000-1200 તો સેવક અહીંયા ભંડારામાં કામ કરવા વાળા મિત્રો હોય છે સાહેબ। આ બધાને બસ એનો એક સબક લાગી ગયો છે કે અહીંયા આવ્યા છો તો સેવા કરો। એમ બિલાલ હબસીએ કાંઈક સેવા માગી, બાપુ મને કાંઈક સેવા આપો। એટલે पैगंबर साहेबे कीधु कि कुछ नहीं करना है बिलाल, तुम अजान पढ़ा करो, तुम अजान पढ़ा करो। हवे आ तो इश्कनो अवाज हतो। हमणा बापुए कीधुं ने नाद, हमणा बापुए जे नादनी वात करी, नाद आया उठे अने या संभळाय साहेब, आने नाद कहेवाय। हूँ एक आह भरू तो तारा आसन ने डोलावी दो, ई नाद छे साहेब, ई अवाज छे, अंतरनो अवाज। अने अंतरनो अवाज ज्यारे लागे ने त्यारे ज्यां सुधी संभळातो होय छे, ज्यां सुधी जीभानमांथी निकळे त्यां सुधी नथी संभळातो, गळामांथी निकळे त्यां सुधी नथी संभळातो, सीनामांथी निकळे त्यां सुधी नथी संभळातो, पण ज्यारे अंतरमांथी उठे अने अंतरमांथी जे आह उठे नी आह एना सुधी संभळाती होय छे। बिलाल हबसी नादथी अजान पड़ता हता साहेब, अंतरनो नाद पड़ता अने बिलाल हबसीनो अंतरथी जे अवाज आवतो, पण नडवावाळा तो ते दी न्याय हता हो। हाँ, क्यांय खाली छे ज नहीं बापू, ज्यां ज्यां कागड़ा तो काळा ने काळा ज छे। नड्यो नाच तो नड़े ज बधे, दखी तो बधे करे ज ते। एम ओલું કૂતરું નહોતું ગયું ઠેર કાશી સુધી જઈને આવ્યું। હા, કાશીએ જઈને કૂતરું પાછું આવ્યું, પછી એના સંબંધી બધા ભેગા થયા, એનો આખો સમાજ ભેગો થયો, હારી મજાની એને એકાદી સાલ ઓઢાડી। એ કે તું આટલે બધે સુધી ફરીને આવ્યો, ભોળાનાથના દર્શન કરીને આવ્યો, આ બધી જાત્રાઓ કરીને આવ્યો, તો હવે કે ઈ કે તારો અનુભવ શું? ઈ કે બીજો અનુભવ બાકી તો બધે મજા આવી, પણ મને નાયત બહુ નડી। હા बापू, आ तो समाज से गयंदे सड़ावे सड़ावे गधाड़े पणा खूब ऊंचा करीने पछाड़े, आ तो समाज से वाला। हाँ, हनुमान जी महाराज ज्यारे लंका हळगावी अने आव्या, लंका आखी हळगावी अने हनुमान जी महाराज ज्यारे आव्या त्यारे पछी एनो समाज बहु राजी थयो। ई के आ हा हा आपणो एक ज गयो ने रावण ने ध्रुजावी दीधो। ई के
રાવણને પરસ્યો વાળી દીધો. કેવો જબરો! ઈ ક્યાં અંજલિ જાયાનું આપણે બધાએ સન્માન કરવું જોઈએ. બધાએ ભેગા થઈને હનુમાનજી કે રહેવા દ્યો ને બાપા, ઈ રહેવા દ્યો, હું આમ નામ બરોબર છો. ઈ કે ના ના, તમારું સન્માન કરજો. હનુમાનજી, બધાએ હનુમાનજીનું સન્માન કર્યું. હનુમાનજીનું સન્માન કર્યું. હનુમાનજી એના માટે તો કાંઈ હતું નહીં સાહેબ, એના માટે તો આનંદ જ હતો. જે નિષ્પ્રોહી જીવ હતો, સન્માન કરે તોય શું, કોઈક ધક્કો મારે તોય શું, એને કાંઈ પડી નહોતી. પણ સમાજે સન્માન કર્યું માભાથી. વળી પાછા ઈના ઈ જ હનુમાનજી અને ઈની સેના લંકાના સમ્રાંગણમાં જ્યારે લક્ષ્મણજીને શક્તિ વાગી, અને લક્ષ્મણજીને શક્તિ વાગી એ વખતે હનુમાનજી પોતે ગયા છે લંકામાં, સુસેણને આખે આખો ઉપાડી આવ્યા. અહીંયા આખી રામાયણ આપણને લેટેસ્ટ મળે, હાવ લેટેસ્ટ રામાયણ. આપણે બધા સીસીટીવી અત્યારે વાપરીએ છીએ ને, તેદી રાવણ સીસીટીવી વાપરતો હતો. હનુમાનજી મહારાજ ત્યાંથી ઉડી અને લંકામાં આવ્યા, અને સુસેનને એના મહેલ હોતો ઉપાડ્યો નહીં. રાવણે એના ઓલામાં બેઠા બેઠા જોઈ લીધું. ઈ ક્યાં ઉપડ્યો ખરો, આવ્યો, હા એને એનું સીસીટીવી. પણ પછી રાવણ સીસીટીવીમાં સીન દેખાય, અવાજ ન સંભળાય, અહીંયા શું વાતચીત થાય છે એની ખબર ન પડે. એટલે રાવણે તરત જ પોતાના વૈદ સુસેનનો નંબર મેળવ્યો. નંબર મેળવીને વિડીયો કોલ કર્યો. વિડીયો કોલ કરી અને તરત જ આમ કરીને આમ સામે કોલ રાખ્યો. એટલે અહીંયા જે વાત થતી હતી એની ખબર પડી. સુસેન વૈદે એને કીધું વૈદ છે એટલે એના માટે મૂંઝવણનો પ્રશ્ન હતો કે જો વેરીની દવા કરે તો પોતાના સ્વામીનો દ્રોહ થાય છે, પણ એક વૈદ તરીકે તો કે વૈદ તરીકે તો એક દર્દીની દવા કરવી પડે. લક્ષ્મણજી એક દર્દી હતા એટલે દર્દીની દવા કરવી પડે. રાજદ્રોહ એ વખતે રાજદ્રોહ નથી નડતો, પણ આને વચ્ચેનો રસ્તો લીધો કે રાજદ્રોહે ન થાય અને દર્દીનો ઈલાજે થઈ જાય. આ રીતનો વચ્ચેનો રસ્તો ત્યાંથી લીધો. એટલે કીધું કે દ્રોણાચળ પર્વતની ઉપર સંજીવની વનસ્પતિ છે, અને એ વનસ્પતિ જો કોઈ લઈ આવે તો લક્ષ્મણજીનો જીવ બચી જાય, અને એ સવાર પહેલા આવી જ આવી જોઈએ. આ બધું કહી દીધું હતું. એટલે આ એને અહીંયા બેઠા બેઠા ખબર પડી ગઈ. રાવણને વિડીયો કોલમાં જાણી લીધું કે આવી રીતના આ વચ્ચેનો રસ્તો લીધો છે. એટલે એને તરત જ તે કાળ નેમીને SMS કર્યો અહીંયા બેઠા બેઠા. ઈ કે હનુમાનજી અહીંથી નીકળે છે ને ગમે એમ કરીને એને રસ્તામાં રોકી લ્યો. હનુમાનજી આજની રાતમાં દ્રોણાચલ પર્વત સુધી ન પોગવા જોઈએ એટલે ન જ પોગવા જોઈએ. એટલે તરત જ એને SMS કર્યો સામે. બે હામે SMS કરી નાખ્યા કે ઓકે, ઓલાએ ઓકે આપી દીધું. એટલે આણે તરત જ રસ્તામાં ઝૂંપડી બાંધી. એ ઝૂંપડી બાંધી અને ભજન ચાલુ કરી દીધું. હનુમાનજી ત્યાંથી નીકળ્યા. હનુમાનજીને ખબર પડી ગઈ, ટૂંકમાં કહેતો જાઉં, હનુમાનજીને ખબર પડી ગઈ કે આ બેઠો છે એ કાળનેમી છે. ઓલી મગરીએ કહી દીધું હતું કે આ કાળનેમી બેઠો છે રસ્તામાં, તમારો રસ્તો આંકવા બેઠો છે. એટલે તરત જ હનુમાનજીએ તરત જ ભગવાન રામચંદ્રજીને ફોન કર્યો કે આનું હવે શું કરવું. એટલે હનુમાનજી તરત જ હવાલો પાડી દીધો ભગવાન રામચંદ્રજીએ કે એને ત્યાં પેમેન્ટ કરી દો, આ ગૂગલ પે યાનિયા પેમેન્ટ કરી દો. હનુમાનજીએ યાનિયા પેમેન્ટ કાળને મેનું કરી દીધું. આપણે હવે જાણી છે. હવે હવે એ હનુમાનજી મહારાજ જ્યારે ઉપડ્યા છે ત્યારે એ લઈ અને દ્રોણાચળ પર્વત લેવા માટે થઈ અને જ્યાં અહીંથી આવડા બધા તૈયારી કરે છે. હવે આણે કહી દીધું કાળનેમીએ, ભાઈ સુસેન વૈદ્ય કહી દીધું કે બસ સમય આટલો છે કે તો કાંઈ વાંધો નહીં. એ વખતે આવડિયા સેના છે ને એ બધી સુસેન વૈદને કહેવા માંડી કે તમે બધા કે આટલા બધા અને તમારો રાવણ આટલો બધો પહોંચેલો, 9 ગ્રહને ઢોલીએ બાંધીને જે હૂતો હોય, લેખ બ્રહ્મા લખે પૂછી પૂછી અને હુકમ લીધા પછી વાયુ વાતા, મેઘજળ વરસતા જેની આજ્ઞા થકી અને 9 ગ્રહ ઊંચ ને નીચ થાતા. આટલી બધી એની પાસે શક્તિ હતી તો તમે એક આટલી કાકા વનસ્પતિ આઈ નો રાખી ગયો તમારો રાવણ. એટલે સુસેન કે હતી જ તે, પણ હનુમાનજી આવ્યા ને બધું હળગાવ્યું કે નહીં, એમાં વનસ્પતિ બળી ગઈ અને આખી નાચભાઈ મંડી તોડવા. હનુમાનજીને કે તને કોને ડાપણ કરવાનું કીધું હતી કે અમથો મંડાણો. એ પણ આપણે ખાલી રાવણને બીવરાવાનો હતો. એ કે તું અમથો મંડાઈ ગયો, લે આ બધું હળગાવ, હવે જા દ્રોણાચળ લેવા. કે લે આખી નાચ મંડી તોડવા. સાહેબ આ તો સમાજ છે. ગયંદે સડાવે ગધાડે પણ ખૂબ ઊંચા કરીને પછાડે. આ સમાજ નડવા વાળા બધે હોય. એમ બિલાલ હબશી નહીં નડવા વાળા હતા. એટલે તો નાજીરે કીધું છે ને
પથિક તું ચેત જે પથના સહારા પણ દગો દેશે, અને ધરીને રૂપ મંજિલનું ઉતારા પણ દગો દેશે. ઠરી જાશે ઈ હમણે એમ જાણીને નમે ઠાર્યા, ખબર નહોતી આ નજીવા આ તિખારા પણ દગો દેશે. હું મુજ નૌકાને ડુબાડી દેત મજદારે, ખબર જો હોત મુજને કે કિનારા પણ દગો દેશે. પણ સાહેબ નાજીરે બહુ બળતરા કાઢી છે, બહુ બળતરા કાઢી કે વિશ્વાસ ન લાવશો, મને મજબૂર ન કરશો, નહીં વિશ્વાસ હું લાવું, અમારાના અનુભવ છે, તમારા પણ દગો દેશે. પથિક તું ચેત જે પથના સહારા પણ દગો દેશે. પોતાના જેવો હેરાન કરે ને એવા બહારના હેરાન ન કરે છે. હજરત બિલાલ હબશીનો વાંધો લેવા વાળા, હજરત બિલાલ હબશીની ઠેકડી ઉડાડવા વાળા, હજરત બિલાલ હબશીની ફરિયાદ કરવા વાળા આલિમો જ હતા. આલિમો એ બધા ભેગા થઈને કીધું કાળું આટલી બધી તાકાત આની અજાનમાં, અહીંયાથી અહીંયા અજાન પડે એનો હજરત બિલાલ હબશીની અજાન નહોતો, શું મર્તબો હતો એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ સાહેબ, કે ફર્શ ઉપર અજાન થતી હતી અને અર્શ ઉપર જમાત થતી હતી સાહેબ. અર્શ ઉપર ફરિશ્તાઓ રાહ જોઈ અને બેઠા હોય કે જ્યાં સુધી બિલાલની અજાનની સદા ન સંભળાય ત્યાં સુધી ફરજની નમાજ નહોતી થતી સાહેબ. ફજરની નમાજ ન થતી, ફજર જ્યાં સુધી બિલાલ અજાન ન પડે ત્યાં સુધી ફજર નહોતી થતી. આવડી જબરી શક્તિ, આવડી જબરી તાકાત બિલાલ હબશીના અજાનમાં હતી, એના નાદમાં આવડી જબરી શક્તિ હતી. બાપુએ જે હમણાં નાદની વાત કરી, હર્ષુખ બાપુએ, શું સાહેબ નાદની શું મજા છે. ત્યાં અજાન, અહીંથી અજાન થાય, ત્યાં જમાત થાય. એટલે આલિમોએ બધાએ વાંધો લીધો. આલિમો કે ભાઈ બરોબર છે, બિલાલ અજાન પડે છે એ બરાબર છે, પણ બિલાલની અજાનમાં ગલતી આવે છે. એટલે કે શું ગલતી આવે છે? તો બિલાલની અજાન છે ને એ હબશી જબાન છે, અને હબશી જબાન છે ને તોતડી હોય. અને બીજું, પોતાના નામ છોડાવવા માટે થઈને, હુઝુરનું નામ મુકાવવા માટે થઈ અને બિલાલ હબશીની જીભ ઉપર ડામ દઈ દેવામાં આવ્યા હતા કે તું આ નામ મૂકી દે, મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ બોલવાનું મૂકી દે. આઈ કે ઈ તો નહીં થાય, તું બહુ તો તું શું કરીશ, મને મારી નાખીશ ને તો મારા કણ કણમાંથી અવાજ આવશે, મારા રોમ રોમમાંથી અવાજ આવશે, હક લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ, હક લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ. કારણ કે હું કાદરી ઘરાનાથી વાબસ્તા થયેલો છું. આ કાદરી ઘરાનો છે સાહેબ. કાદરી કર કાદરી રખ કાદરીઓ મેં ઉઠા, કદરે અબ્દુલ કાદિરે કુદરત નુમા કે વાસ્તે. આ બોલવા વાળો સાહેબ બિલાલ હબશી, એની પાસે સાહેબ હવે આને કહેવા માંડ્યા કે તો, એટલે એની જીબાન ઉપર જે ડામ દેવામાં આવ્યા હતા એનાથી એની જબાન તોતળી થઈ ગઈ હતી. પોતે બોલી નહોતા શકતા. તો એમાં નાની સીન, બડી સીન અને છોટી સીન, આ હપ્તી ઇસ્લામનો કક્કો છે. અલીફ બે તે સીન ઈ જે બોલાય છે, સે જીમ હે ખે ડાલ જાલ રે, જે આપણે જે કક્કો બારખડી બોલીએ એવી રીતના અલીફ બે છે એનો કક્કો છે. એના અંદર છોટી સીન અને બડી સીન આ રીતે બોલાય. છોટી સીન છે ને એ સીધું બોલાય, જ્યારે મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ એ છોટી સીન લાગે, એના બદલે આણે કીધું કે એ બડી સીન પર રસૂલુલ્લાહ બોલે છે, કારણ કે એની જીભ ઉપર ડામ દઈ દીધા હતા. એટલે એ જીભ તાળવાની હારે બરોબર અડી નહોતી શકતી, એટલે ઉચ્ચાર સહી થતો નહોતો એનાથી. પણ ઈશ્વરને એ ઉચ્ચાર ગમતો હતો, એનો તોતડો ઉચ્ચારે એને ગમતો હતો. કારણ કે બાળક બોલે તોતડી ભાષા, બાળક તોતડી ભાષા બોલતો હોય ને તો એના બાપને એના દાદાને હારો લાગતો હોય સાહેબ. એ માથે હાથ મંડતો હોય ફેરવવા, એ બહુ રાજી થઈ જતો હોય. મતોલો દાદો 100 વખત બોલ્યો હતો બાપુ, ખબર છે ને? શું કામ? કે એના ઉપર પ્રેમ છે. દોહાન મકોડો કહેતો નહોતું આવડતું, પણ દીકરાનો દીકરો ખોળામાં બેઠો હતો અને મકોડો ત્યાંથી નીકળ્યો એટલે એ મકોડાની સામે લાંબી આંગળી કરીને દાદાની દાઢી ચાલીને કીધું કે દાદા મતોલો. એટલે કીધું હા બેટા મતોલો. બીજી વખત કીધું મતોલો. આવું 100 વખત દાદા સામે છોકરાએ કીધું કે દાદા મતોલો, અને દાદો 100 વખત મતોલો બોલ્યો તો. એ ગઈઢિયાને મકોડો બોલતા નહીં આવડતું હોય, પણ એ મતોલો બોલતો હતો ને એમાં એ બહુ રાજી થતો હતો સાહેબ. આપણે કાલાવાલા કરીને એમાં એ બહુ રાજી થતો હોય છે, પણ જરૂર એમાં પ્રેમની છે સાહેબ. પ્રેમથી જ્યારે બોલાતું હોય છે ને, નાદ જે ઉઠતો હોય છે ને, આ નાદ જે એનામાંથી ઉઠેલો નાદ હતો ને સાહેબ, આ રાજી થઈ ગયો. અને બિલાલ હબશીની જબાનને કીધું કે રસૂલુલ્લાહ, એ રસૂલુલ્લાહ બોલે છે. આ વાત જાતી પેગમ્બર સાહેબ પાસે ગઈ. પેગમ્બર સાહેબને ફરિયાદ કરવામાં આવી કે બિલાલ હબશી જે અજાન પડે છે ને એમાં ગલતી આવે છે. આલિમોએ કીધું કે બાપુ બિલાલ હબશી જે અજાન પડે છે ને એમાં ગલતી આવે છે. એટલે સરકાર મુસ્કુરાવા માંડ્યા.
કે રાજો ની આજની વાત છે આ. એટલે સરકાર મુસ્કુરાવા માંડ્યા. મુસ્કુરાઈને એની સામે જોયું. સામે જોઈને એમને ના નથી પાડી બિલાલને અજાન પડવાની, પણ એમ કીધું કે અગર આપકો ગલતી લગતી હૈ તો કલ અજાન કોઈ ઓર દેના, બીજા કોક અજાન આપજો. બિલાલને ના નથી પાડી કે તમે અજાન ન પડશો એમ, પણ બીજાને હુકમ તો આપી દીધો કે કોઈ બીજા પડજો એમ. એટલે મારે જો ઉતાવળો હતો ને જટ વજુ કરીને હાડેડાટ તૈયાર થઈને ઘાએ ઘાવ ચડી ગયો મસલક ઉપર ચડીને જઈને ઉભો રહ્યો. બિલાલ હબસી બરોબર અજાનનો સમય થયો અને મસ્જિદ નબીમાં બિલાલ હબસીનું આવવું. બિલાલ હબસી જેવું મસ્જિદ નબીમાં આવી, પોતે તો અલ્લાહના ફજલો કરમથી બા વજુ જ હોય કાયમના માટે. એ આવીને જેવી આમ કરીને આમ નજર કરી તો મિંબર શરીફ ઉપર કોઈ બીજા માણસને ઊભેલો જોયો એટલે પોતે ઊભા રહી ગયા. પોતે ઊભા રહી જઈને વિચાર કરવા માંડ્યા, મારા સરકારે મને ના તો નથી પાડી, પણ બીજાને ઇજાજત તો આપી દીધી ને. એટલે મારી કોઈક જગ્યાએ ભૂલ થતી હોય, જો ડાયો માણસ છે ની અંદર હાલે ને ગાંડા હોય ની બહાર ભાગે, ગાંડા બીજાનો વાંક કાઢે. હું ન જાય તો હર્ષુદ બાપુનો વાંક કાઢે કે બાપુ તમે આ મારી ઘાણી કરી નાખી આમ કે નહીં, હા પણ તું નથી આયલો. હર્ષુદ બાપુ તો બરોબર જ હતા, તું જાયમો નથી, આમ તો નકામો તું શું કામ માથા કૂટ કરશો, તું નથી. પણ હું ડાયો માણા હોય અંદર હાલે મારું બેટું મારી ભૂલ ક્યાં થઈ. હામલો માણસ કોઈ માણસ બજારમાં મળે આપણને અને આપણને કાયમ જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ, સલામ આલેકુમ કરતો હોય ને ભાવથી આપણને સલામ કરતો હોય. હવે એ માણસ ભાવથી સલામ કરતો હોય, એ માણસ કદાચ આમ નીકળી ગયો એમને એનું ધ્યાન નથી ને કદાચ હાલો નીકળી ગયો એ માણસ અને આપણે અહીંયાથી નીકળી ગયા, તો આપણે જો ડાયો માણા હોય તો અંદર હાલે અનવર મીર તારી ક્યાંક ભૂલ થાય છે, નહીં તો બાપુ તને સીતારામ કર્યા વગેરે ના જાય નહીં, પણ તારી ભૂલ થાય છે અનવર મીર, તું ક્યાંક ચૂકી ગયો છો. ડાયો માણો હોય અંદર હાલે, જો ડાપણ હોય તો અંદર હાલે, ને ગાંડ હોય કે બાપુને હમણાં પાવર આવી ગયો લાગે છે, હા હમણાં સમરા નાખી ગઈ બાપુને, હા બાપુ સડ્યા છે હમણાં, આ વસ્તુ આવીને ઊભો રહી જાય. પણ ડાયો માણસ હતો હજરત બિલાલ હબસી. મસ્જિદના એક બાજુ નબીના એક બાજુના ખૂણામાં બેસી અને આહોજારી મંડ્યા કરવા, જારો કતારી કરવા મંડ્યા. યા પરવરદિગાર, મારી એવી કઈ ભૂલ થઈ, મારાથી એવી કઈ મુશ્કેલી થઈ ગઈ કે દો જહાના તાજદારે મને ના નથી પાડી, પણ બીજાને હુકમ તો આપી દીધો છે ને અજાન પડવા માટેનો. તો એ મારા માલિક, મારી કાંઈક ભૂલ થતી હશે, તારા પ્યારા મહેબૂબ મારા ઉપર ખુશ થઈ જાય એવી મારા ઉપર કાંઈક રહેમ કર. બેઠા બેઠા અહીંયા આહોજારી કરે છે. હજરત બિલાલ હબસી રોવે છે, બેઠા બેઠા રોયા છે. હજરત બિલાલ હબસી ક્યાંય ગયા જ નથી, ત્યાં બેઠા બેઠા આહોજારી કર્યા કરે છે, કંઈ કર્યું નથી, રોતા હતા. આ બાજુ આહોજારી શરૂ છે, આ બાજુ મારા જેવો ઉતાવળીયો હતો ને એને અજાન દઈ દીધી, અજાન પડી લીધી. અજાન પડી લીધા પછી નીચે ઉતરી ગયો. નીચે ઉતરી ગયા પછી જ્યારે ફજરની કિરણ ફૂટે, આપણે મંગળા આરતી થાય બરોબર, એ સમય છે ને ફજરની જમાતનો છે, ત્યાં મંગળા આરતીનો સમય થતો, આ મંગળા આરતીનો ટકોરો પડે બરોબર, સૂર્યની કિરણ ફજરની હવારમાં નીકળતી હોય, અરુણનો રથ હાલતો થાય અને અરુણનું અજવાળું જ્યારે દુનિયાને દેખાડવાની શરૂઆત થઈ જાય, બસ એ સમય છે એ આપણે મંગળા આરતીનો સમય છે. અને અહીંયા ઇસ્લામમાં ફજરની નમાજનો સમય છે સાહેબ. હવે આ બાજુ ફજરની નમાજ, પણ અરુણનો પ્રકાશ દેખાય તો ને આ બધાય નીકળે, બહાર નીકળીને આમ કરીને આમ જોઈને વળી પાછા આવ્યા જાય, વળી બહાર નીકળીને વળી પાછા આમ કહીને આમ જોઈએ. એમ કહેવાય છે, કિતાબમાં લખ્યું છે કે 7 દિવસ સુધી સૂર્ય ઉગ્યો નથી, 7 દિવસ સુધી સૂર્ય ન ઉગ્યો. આલિમો આવી જોઈને વિયા જાય, ઓલા બધા આવીને જોઈને વિયા જાય, હુઈને થાકી ગયા. જ્યારે ઉઠે ત્યારે રાતે જ હોય, જ્યારે ઉઠે ત્યારે રાતે જ હોય, ફજર થતી નથી. હવે તો મસલો જાય ક્યાં? જ્યારે મુશ્કેલી હોય, આપણે બધા ગોટાઈ જાય તે આપણે કોની પાસે જઈએ? આપણા બુઝુર્ગ હોય એની પાસે જઈએ, આપણા પીરની પાસે જઈએ, જ્યાંથી આપણને મસલાનો હલ મળી જાય. એટલે આ બધાના મસલાના હલ માટે તો એ વખતે તો પેગમ્બર સાહેબની હયાતી હતી. સર્વરે કાયનાત દો જહાના તાજદાર બેઠા છે, મદીના શરીફના માલિક ત્યાં બેઠા છે, મદીનાના વાલી ત્યાં બેઠા છે, ઉમ્મતના રખવાળા ત્યાં બેઠા છે. એની પાસે જઈ અને આવડા બધા ઉભા રહીને પૂછે સવાલ, સરકાર ફજર ક્यों નહીં હોતી? એટલે હસવા માંડ્યા. હસી પોતાની પાસે એમ નહીં, જ્યારે પોતાની પાસે કોઈ એવો મસલો આવે ત્યારે પોતાની પાસે હલ ન હોય ત્યારે પોતે આસમાનની સામે જોતા, યા પરવરદિગાર ક્યાં માજરા હે.
એટલે આને આવીને કીધું સરકાર ફજર નહીં હોતી, ફજર નથી થતી એમ કીધું. એટલે પોતે મુસ્કુરાવા માંડ્યા. મુસ્કુરાઈને આસમાનની સામે જેવી નજર કરી એટલે તરત જ જિબ્રાઈલ ઇસ્લામ તશરીફ લઈ આવ્યા. જિબ્રાઈલ ઇસ્લામ સલામ કલામ કરી અને ઊભા રહ્યા અને સરકારને કીધું कि हजरत बिलाल को हुक्म करो कि वो अजान पढ़े, जब तक बिलाल अजान नहीं पढ़ेंगे वहां तक शहर नहीं होगी। पहले बिलाल को बोलो अजान पढ़े, बिलाल अजान नहीं पढ़ेंगे वहां तक शहर नहीं होगी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। पाछा આપણે ઈ જગ્યાએ આવીને ઊભા રહી જાય. સ્વામી તે સેવક બડો જો નિજ ધર્મ સમાન. એને પાળવા વાળા કરતાય એને એ જે પડવા વાળો છે ને ઈ બહુ મોટો છે સાહેબ. પડાવવા વાળા કરતા પડવા વાળો છે ને ઈ બહુ મોટો, એને બનાવી દેતો હોય છે. હવે ઈ તો દો જહાના તાજદારને અસરને સૂર્યને મગરીબમાંથી અસરમાં લેવા માટે આંગળીનો ઈશારો કરવો પડ્યો તો ને ચાક કરવા માટે આંગળીનો ઈશારો કરવો પડ્યો છે. હજરત બિલાલ હબસીને ઈ નથી કરવું પડ્યું. માત્ર આહોજારી કરી બેઠા બેઠા રોયા કરતા હતા. જેવી આંખમાંથી આહુડા શરૂ થઈ ગયા એટલે તરત જ સાહેબ 7 દિવસ સુધી સૂર્ય ન ઉગ્યો. આ કી મોહમ્મદ સે વફા તૂને તો હમ તેરે હૈ, ये दो जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे है. એને પૂછવામાં આવ્યું હતું સાહેબ. ત્યારે પ્રકૃતિ સૂર્યને પૂછતી હતી, પ્રકૃતિ ચંદ્રને પૂછતી હતી કે હવે તું અસ્ત ક્યારે થઈશ. ત્યારે એ એમ કહેતી કે બિલાલને જઈને પૂછ્યા હો, જ્યાં સુધી બિલાલ અજાન નહીં પડે ને ત્યાં સુધી હું કિરણ નહીં કાઢું. આ તાકાત પૃથ્વી સાહેબ પ્રકૃતિ એક ઓલી એના ઉપર રાજ કરતી હોય છે. હું કાયમ કહું છું સાહેબ કે જે રામના થઈ જાય છે ને સાહેબ પ્રકૃતિ એનું કાંઈ કરી નથી શકતી. રામ સજીવન મંત્ર રટ તો આમય લગે ન અંગ, જો સુખ ચાહે જીવરો તો સમર સમર શ્રી રંગ. આત્મ સુખ જોઈ છે તો એનું ભજન કરી દો. એના વગર કોઈ દિવસ પાર નહીં આવી શકે. જો સુખ ચાહે જીવરો તો સમર સમર શ્રી રંગ. રસના રટે તો રામ રટ અને વેણા રામ વિચાર. શ્રવણ રામ ગુણ સાંભળે પછી નેણા રામ નિહાર. આ ઇબાદતના 4 પડાવ છે. અહીંયા 4 પડાવ ઇબાદતના આમાં મૂકી દીધા છે. રસના રટે તો રામ રટ. આ તારી શરીયત છે સાહેબ. શરીકત કે તમારે રહેવું પડશે. ઘણા સીધી મારેફતની હકીકતની વાતો કરતા હોય છે. હા, એને ખબર નથી મારેફત શું છે, હકીકત શું છે ઈ એને ખબર નથી. અને સીધા મારેફતની હકીકતની વાતો કરતા હોય છે. ક્યાંના ક્યાંય વિયા જાય. વળી હજી 2 દી ક્યાંક જાતો થયો હોય, 2 દી ક્યાંક બેહતો હોય, 2 દિવસ કોકની હારી વાત સાંભળતો થયો હોય ત્યાં તો ઈ મંડે રાડ્યું નાખવા. ઈ કે હવે મારે નમાજ પડવાની જરૂર નથી, એલ્યા રેવા દે, આ રેવા દે. એનું કારણ છે સાહેબ કે પહેલી શરીયતમાં પાબંદ રહેવું પડે છે. શરીયતમાં જ્યારે પાબંદ રહેતા હોય છે ને ત્યારે એ શરીયત પ્રમાણે જીવતા હોય ને ત્યારે એ જિંદગી છે ને એનો તોર તરીકો બની જતી હોય છે. શ્રવણ રામ ગુણ સાંભળે પછી નેણા રામ નિહાર. આનો એકદમ હાદો ઓલો કે તમે રામ નામની શરીયતમાં રહ્યો છો તો કે તો તમને સૃષ્ટિમાં રામ નામ સાંભળવા મળશે. કોઈ જગ્યાએ કોઈ આશ્રમોમાં આપણને ખબર છે કે એ પીરસણિયા છે ને પીરસતા હોય ને, પીરસણિયા પીરસતા હોય ને ત્યારે જે પીરસતા જાય ને ત્યારે બોલતા જાય દાળ રામ, શાક રામ, રોટી રામ, ભાત રામ, જલ રામ. આ બધું પીરસવાવાળા પીરસતા જતા હોય ને બોલતા જતા. એને રામ નામ બોલવાની ટેવ છે, આપણને નથી. રસના રટે તો રામ રટ અને વેણા રામ વિચાર. એને એના ગુરુએ કીધું છે, એના સદગુરુએ કીધું છે, એના પીરસવા વાળા જેને એને કામ હોપ્યું છે એને કીધું છે કે દોસ્ત પીરસતા રામ નામ લેતો જાજે, બોલતો જાજે. દાળ રામ, ભાત રામ, શાક રામ, દરેક વસ્તુની વાહે તું રામ 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 બોલતો જાજે. તો કે ભલે બસ એને સદગુરુએ કીધું તું એને મગજમાં લઈ લીધું એટલે એનો તોર તરીકો બની ગયો રામ 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 બોલવાનો. આપણને ટેવ ન હોય, આ ખતરો કરી લેજો. આપણને ટેવ ન હોય. આપણે ઘરે જમવા બેઠા હોય તો આપણે ઘરના માણસને કહીએ રોટી રામ, તો બેન રસોડામાં બેઠા કે હોય આજ ક્યાં જઈને આવ્યા છો કે આ શું બધું બદલાઈ ગયું આખું, તરત જ કહે ને સાહેબ. પણ કે ના ઈ થાય તરત યાર આપણે બેઠા આપણે ન કહેતા હોય દાળ રામ શાક રામ ઈ ન બોલી. પણ પીરસણિયા જ્યારે આપણે ઈ કોઈ સાધુના આશરે પંગતમાં બેઠા હોય અને હરિહરની આકલ થાય અને પીરસણિયા પીરસતા હાલ્યા જાય અને પછી આપણે જો જોતું હોય તો શાક જોતું હોય તો આપણે એમ ન કે ભઈલા શાક લાવે, એમ આપણે એને પરબારા એમ જ કંઈક શાક રામ.
કારણ કે એના મોઢે રામ નામ છે, શ્રવણ રામ ગુણ સાંભળે અને પછી નેણા રામ નિહાર. એના કાનનો દેતવા છે ને એ રામ નામ સાંભળતો હોય છે. અને રામ નામ જ્યારે સંભળાય ત્યારે તો સાહેબ પછી તો એને સર્વત્ર રામ નામ દેખાતું હોય છે. અને એ કે બસ ધર્મને પકડી રાખવું જોઈએ, જે ગુરુએ કીધું હોય ને પકડી રાખવું જોઈએ. ગુરુએ કીધું મૂકી દે ને તો તકલીફ થાય. ગુરુએ કીધું એ મૂકી દે તો મુશ્કેલીના જાળવા ઊભા થાય અને પછી એ કોઈ વાતે હારા ન થાય. એના ઉપર જો શ્રદ્ધા હોય તો ક્યારેક ગુરુ એમને એમ કહી દેતા હોય ને તો એ માથે શ્રદ્ધા હોય ને તો એ કામ થઈ જતું હોય. ગુરુ એ જ મસ્તીથી બેઠા હોય કાયમના માટે. હવે આ તો કે ઈ શ્રવણ રામ ગુણ સાંભળે અને નેણા રામ નિહાર. રામ માત પિત મહત ગુરુ. આપણને આપણો ભજન, આપણો સત્સંગ આપણને શું કહે છે કે તને તારા વ્યવહારમાં રામ દેખાવો જોઈએ. આપણા માવતરમાં જો આપણને આપણો રામ દેખાતો હોય તો મંદિરનો રામ કોઈ દી નહીં દેખાય છે. મંદિરનો રામ જોવા માટે, આત્મતત્વ અંદરના રામને જોવા માટે પહેલાં ઘરના રામને પહેલાં જોઈ લેવો પડશે. જ્યાં સુધી ઘરનો રામ નહીં ઓળખીને ત્યાં સુધી મંદિરનો રામ કોઈ દી નહીં દેખાય. સાહેબ પોતાના ભાઈમાં પોતાનો રામ દેખાવો જો. ઓલા બે ભાઈઓને કેસ હાલતો તો જમીન હાટું થઈને કેસ થયો બે ભાઈઓને. મૂળ વાત તો બે સાહવા જમીન. એ બે સાહવા જમીન મોટા ભાઈએ નાના ભાઈની જરાક પોતાનામાં લઈ લીધી હશે એટલે બે ભાઈઓ કોર્ટે ચડ્યા. બહબહાટી બોલતી હતી ખરી અને એ બહબહાટી બોલતી હતી એમાં બે ભાઈઓ કોર્ટે. હવે એમાં મોટો ભાઈ નાનો ભાઈ બે કોર્ટમાં બેઠા હતા અને કેસ હાલતો તો એ બરોબર એ અરસામાં મોટો બહાર નીકળ્યો. બહાર નીકળીને મોટાએ જોયું નાના ભાઈના ચંપલ છે ને તડકે પડ્યા હતા. અને અત્યારે ગરમી પડે છે ને એવી ગરમી કદાચ એ વખતે પડતી છે. ચંપલ એના તપી ગયેલા નાના મોટા ભાઈના. એટલે નાના ભાઈએ જોયું મોટા ભાઈએ જોયું ઓહો નાનાના બિચારાના ચંપલ તપી ગયા છે. હમણાં બહાર નીકળશે તો એને પગમાં ફોડલા પડી જાય એવી ગરમી લાગશે. એટલે એ ચંપલ ઉપાડીને એને સાંયે મૂકી દીધા. સાંજે કોર્ટ પૂરી થઈ, બધા બારા નીકળ્યા એટલે નાનો ચંપલ માંડ્યો ગોતવા. એટલે મોટો છે ને ચંપલ પાસે જ ઊભો હતો. એણે કીધું કે અહીંયા આવતો રે, આ પડ્યા અહીંયા મૂક્યા છે. એટલે મોટો કે નાનો કે પણ મેં તો અહીંયા ઉતાર્યા હતા. કે હા તે અહીંયા ઉતાર્યા હતા પણ બપોરે તારા ચંપલ ઉપર તડકો આવ્યો હતો અને તું બહાર નીકળે ને તારા પગ દજાય નહીં ને એટલે મેં અહીં સાંયે મૂકી દીધા હતા. અહીંયા નાનો રોવા માંડ્યો. એ કે હા મારા પગમાં ફોડલા ન પડે એની જો તું ધ્યાન રાખતો હોય તો હવે મારે આ 2 વીઘા જમીન બે સાહ જમીન હાટતા તારી યાર ક્યાં માથા અહીંયા સમાધાન થઈ ગયું છે. રામ માત પિત મહત ગુરુ, રામ સખા સુખદાત, રામ સંબંધી બંધવા અને રામ સહોદર ભ્રાત. આપણને સાહેબ દરેકે આપણા વ્યવહારમાં પહેલા રામ દેખાવો જોઈએ. વ્યવહારમાં રામ હોય ને તો બધી જગ્યાએ રામ છે જ. અને એના દર્શન આપણને આપણું ભજન કરાવે છે. આપણું ભજન કરાવે છે કે માત્ર ને માત્ર સુરાવટનો આનંદ નથી, માત્ર ને માત્ર તબલાનો ઠેકો નથી, માત્ર બેન્જો વાળાની આરે મોજ નથી કરવાની, માત્ર મંજીરા વાળાની આરે આનંદ નથી કરવાનો. સાહેબ અંદરથી જ્યારે આનંદ થવા માંડે અને ત્યારે કે ઈ સાહેબ લીંબડીની બજારમાં ભાણ સાહેબની ફોજ હાલી જતી હતી. સવારના બપોરનું ટાણું થયું છે અને ભાણ સાહેબની ફોજ ઈ લીંબડીની. મને મારા ગુરુદેવ દયાળુ મૂર્તિ બાબુભાઈ રાણપુરા આ વાત કાયમ કરતા, એને બહુ ગમતી આ વાત છે કે લીંબડીની બજારમાં ભાણ સાહેબની ફોજ હાલી જાય છે અને ભાણ ફોજ મસ્તીથી દર્શન કરતી. એમાં મીઠો ઢાઢી હામો મળે છે. મીઠો ઢાઢી નારાયણ કરીને ઉભા રહ્યા, પૂછે છે અરે કેનીપા? તો કે હવે તો 4 ધામના દર્શન કરવા જવું છે, દ્વારકા જાશું, બદ્રીનારાયણ જાશું. એ કે ઓહો કેદારેશ્વર જાશું. એ કે ઓહો એટલે બધે હજી જવાની જરૂર પડે છે. મીઠો ઢાઢી બોલ્યો છે સાહેબ. મીઠો ઢાઢી કે એટલે બધે જવાની જરૂર. આ રામસાગર તારા ખોળામાં છે અને તું એક આરાધન કર. અને ઈ અમરનાથમાં બેઠેલા ઠાકરને જો તારી પાસે ન આવવું પડે તો તે તારું ભજન ગાયું ન ગાયું કહેવાય નહીં. અને સાહેબ શિયાળીની બજારમાં એ જ મીઠા ઢાઢીએ મીરામાની મૂર્તિ છોડાવી દીધી છે. પ્રેમની વાત આપણે બધા કરીએ છીએ કાયમ, પ્રેમની વાત કાયમ કરી. અને આવડું આ ભજન એ બહુ મજાનું છે. એક રાધા એક મીરા, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो. एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी. प्रेम दीवानी तो કે ઈ મીરામાં પ્રેમ દીવાની છે. રાધામાં ને એના વગર હાલે નહીં, એમાં બે મત નથી. કૃષ્ણને
એની પાસે સોગંદ ખાવા પડે. એમાં બે મત નથી કે રાધા વેણ વાંસળીના વેણ નહીં વાગે, સિદ્ધને સોગંદ એવા ખાધા. તેથી શું જવાબ દઈશ માધા? દ્વારિકામાં કોક તને આવીને પૂછશે કે ગોકુળમાં કોણ હતી રાધા, તો શું જવાબ દઈશ માધા? તારું એ નામ તને હૈયે નહોતું અને તેદીનું રાધાનું નામ હતું હોઠે. ઠકરાણા પટરાણા કેટલાય હતા તોય રાધા રમતી હતી હાથ કોઠે. રાધા વીણ વાંસળીના વેણ નહીં વાગે, તે સિદ્ધને સોગંદ એવા ખાધા. તેદી શું જવાબ દઈશ માધા? સાહેબ આ સુધી આટલી બધી મજા, આટલો બધો પ્રેમ, અને જ્યારે અક્રૂરજી રથ લઈ અને ભગવાન દ્વારકાધીશને લેવા માટે આવ્યા અને દ્વારકાધીશ રથમાં બેસી આરૂઢ થઈ અને ગોકુળ વૃંદાવનમાંથી જ્યારે મથુરા બાજુ રથ હાલતો થયો, એ વખતે એમ કહેવાય છે કે રાધામાં આડા હોઈ ગયા છે. રાધામાં એ ના પાડી, પહેલા મારા શરીર ઉપરથી રથને આંકો અને પહેલા મને મારી નાખો, પછી લઈને જાઓ. એ વખતે ભગવાન નીચે ઉતરા, નીચે ઉતરી અને પોતાની વાંસળી હતી રાધામાને અર્પણ કરી દીધી. આલે હવે હું કોઈ દી વાંસળી નહીં વગાડું. અને આપણે માર્ક કરજો સાહેબ કે ભગવાન જ્યારે ગોકુળમાંથી નીકળ્યા, મથુરામાં આવ્યા, મથુરાથી નીકળ્યા ને ભગવાન કોઈ દી વાંસળી નથી વગાડી છે. ઠેઠથી ઠેઠું એને સુદર્શન ચલાવ્યું, શંખ વગાડ્યો, વાંસળી નથી વગાડ્યો. વાંસળી તો રાધામાને અર્પણ કરીને આવ્યો હતો. અને ત્યાં સુધી સાહેબ કે પ્રેમ દર્શ દીવાની ત્યાં સુધી કે એના વગર એને હાલે નહીં. આજે આપણે રાધા કૃષ્ણ કેવું પડે, એના નામથી એનું નામ જુદું નથી, એની હારે જ એક શ્વાસમાં નામ લેવાય છે. પણ પ્રેમ કોને કહેવાય? તો કે શ્વાસમાં, એક શ્વાસમાં નહીં સાહેબ, એક શ્વાસમાં નામ લેવાય એમ નહીં, એની હારે એનું નામ આવી જાય એ પ્રેમ કહેવાય. રાધામાનું નામ આપણે એની હારે લેવું પડે, રાધા કૃષ્ણ કહેવું પડે. જ્યારે મીરામાનું નામ આપણે લેવું નથી પડતું, કારણ કે મીરામાં સંપૂર્ણ એમાં સમાઈ ગઈ છે સાહેબ. છેકથી નીકળ્યા છે અને અહીંયા દ્વારકાના દેવળ ઉપર આવી અને ભગવાનની સામે ઉભા રહ્યા. હવે આવડા મને લેવા આવ્યા છે, મારે તો અહીંથી જવાનું થતું નથી, પણ હે દ્વારકાધીશ, મન વચન અને કર્મથી જો તારું ભજન કર્યું હોય ને તો આ દેહ છે ને એ તારામાં હમાઈ જવો જોઈએ. અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ સાહેબ કે મા રાધા મીરામાનું સમગ્ર શરીર છે ને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં હમાઈ ગયું છે. એટલે મીરામાં સંપૂર્ણ કૃષ્ણમાં હમાઈ ગયા છે. આપણે કૃષ્ણ બોલીને એટલે ભેગા મીરામાં આવી જાય. મીરામાનું નામ નોખું લેવું ન પડે, રાધામાનું નામ આપણે નોખું લેવું પડે, રાધા કૃષ્ણ કહેવા પડે. પણ મીરામાં છે ને રાધામાં કરતાં એક પગલું આગળ છે સાહેબ. આ મજા છે ભજનની, આ પ્રેમની મજા છે. રાધામાં પાસે આ ભજન હતું સાહેબ, મીરામાં પાસે આ ભજન હતું. એ મીરામાને જો મૂર્તિ છોડાવરાવી દીધી હોય અને કૃષ્ણમાં મેળવવા માટે થઈ અને કૃષ્ણમાં મળવા માટે થઈને હાબદી જો કોઈએ કરી હોય ને તો એ મીઠો ઢાઢી હતો સાહેબ. શિયાળાના મંદિરમાં જે દિવસે ભજન હાલતા હતા એ વખતે મીરામાને કીધું કે હજી તને જુદો લાગે છે? એ તો તારી હારે રમી રહ્યો છે મીરામાં, અને હવે તો એ તને પોકારી રહ્યો છે, જા અહીંથી. અને દ્વારિકાના દેવળે કાળિયો ઠાકર તારી રાહ જોઈને બેઠો છે સાહેબ. આ કેવળ આપણી ધરતી તો આ ભજનની ધરતી છે સાહેબ. આપણી ધરતી એની શું વાત કરી? જ્યાં રેમો સુદામા સંત, રેમો જ્યાં કૃષ્ણ કનૈયો, રેમો ઝઘડુ દાતાર, રેમો નાગર નરસૈયો, રેમ્યા સૌર કવિ સંત, રેમ્યા જેસલ ને તોરલ, અને જ્યાં રમ્યા પ્રેમીજન રંગ, રમ્યા લાખો ને ગોરલ. ગાંધી દયાનંદ મહર્ષિ એ ધ્યાન જતી સતીના ધરું, ધન ધરણી સૌરાષ્ટ્ર તને વાર વાર વંદન કરું. આવી સૌરાષ્ટ્રની ધરતી સાહેબ. આ હું તો એમ કહું છું કે આપણા દેશના બારવટિયા છે ને, અમુક સંતોના જીવનમાં જે પ્રસંગ નથી મળતા ને એ આપણા દેશના બારવટિયાઓના જીવનમાં પ્રસંગ મળે છે સાહેબ. હા, મૂળ માણેક ને જોધો માણેક સાહેબ આ ખંભાળિયાની બજારમાં સાહેબ હાલો જતા હોય અને છોકરો 7-8 વર્ષનો, એ 7-8 વર્ષના છોકરાના ગળામાં બે અઢી તોલાનો હાર એના ડોકમાં હોય અને એ છોકરો બજારમાં હાલો આવે. બારવટિયા ખર્ચી ખૂટ થઈ ગયા છે, પોતાને બબેદીના કડાકા થયા છે, બબેદી સુધી પોતાની ટોળીને અનાજ નથી મળ્યું. આ અવસ્થામાં છે અને એમ કે જો કાંઈક નાનું મોટું મળી જાય ને તો આપણી ટોળીને રોટલા જોગું થઈ જાય. આ અવસ્થામાં ખંભાળિયાની બજાર હોહરા હાલા જતા હતા અને એમાં એ 7 વર્ષનો છોકરો લુવાણાનો એ ધોડ્યો આવતો તો જો 2.5 તોલાનો દાગીનો ડોકમાં જોયો. મૂળું માણેકને એમ થયું કે આ એક મળી જાય ને તો આપણે આજનો આપણી ખર્ચી થોડી ઘણી ખર્ચીમાંથી આપણને પાર આવી જાય. એટલે તરવાર લાંબી કરીને છોકરાને કીધું છડી દે, હાર છડી દે. છોકરો હાથમાં આમ હાર પકડી કે ની છડા તો કે છડી દે. હવે એની માં ઈ ઝરૂખા ઉપર ઊભી એની માં જોવે છે મેડી ઉપર, અને અહીંયા ઊભા માએ હાથ પાડ્યો કે માધવ છડી દે બેટા.
માધવ હિંકે છડી દે, ની ખપે છડી દે બેટા. માધવ છડી દે. બીજી વખત જ્યાં કીધું ત્યાં મૂળ માળકની તલવાર પાછી પડી ગઈ સાહેબ. એને કીધું બાબા તલવાર તો કે કાં કેમ પાછી પડી? તો કે ઈ છોકરી જો નામ માધવ આય ને અસાંજો પે આય માધવબા. માધવ રાય તો અસાંજો પે આય. એને આપણાથી લૂંટાય ન લૂંટાય સાહેબ. આ જીવતર 2 દિના 3 દિના જેને કડાકા થયા હોય તો જે પોતાના વચન અને વિશ્વાસને ન ભૂલ્યા હોય સાહેબ, આના દાખલા જગતમાં દેવાય. 2-3 દિનો ભૂખ્યો કાદુ બજારમાં બેઠો હોય અને છતાંય દીકરીના ઘરાણા ન ઉતારે. આ ક્યાંથી મળે સાહેબ? આવા પ્રસંગો તો બહારના સંતોના જીવનમાં નથી મળતા સાહેબ. આપણા દેશના તો ઈ બારવટિયા છે, ઈ એની મજા છે. આપણો નાથો મોઢવાડીયો જુઓ સાહેબ, કે એને કોઈ કહેતા કોઈ બારવટિયાને ભગતની છાપ નથી. માત્ર એક જ નાથો ભગત એવો છે કે જેને ભગતની છાપ છે સાહેબ. અને નાથો ભગત એટલે નાથો ભગત છે. બારાડી આખીમાં જેના નામનો ડંકો વાગે સાહેબ. અને પોરબંદરના રાણાને જો તખત ઉપર બેહારે તો પ્રતાપ નાથા મોઢવાડિયાનો. લીલા જોશીને પૂંજા ચાવે આવી અને કીધું કે નાથા હવે તો આપણા દરબાર તો હવે ગાદીએ બેહતા બેસે. કે કાં બાપા કેમ એમ? તો કે હવે ઈ તો બહુ ભાયા તો બધાય રાણાને હેરાન કરવા માંડ્યા છે. ઓ તો ગાંધી કોઈ દી કોઈનું માનતો નથી અને માનો તો હાવ નામ નીકળી ગયું છે. એટલે હવે આપણા બાપુ તો ગાદી આવતા હવે કે કોઈ દી હોતા હશે. અને માએ નાથા મોઢવાડિયા માટે રાખડી મોકલાવી હતી કે હવે કહેજો કે હાચો ભાઈ થઈ અને મોઢવાડાનો મેર આવે છે. જો રાણાને ગાદીએ ન બેહારું ને તો હું નાથો નહીં સાહેબ. અને પોતે ત્યાં જઈ અને રાણાને ગાદીએ બેહાર્યા. આવડી જબરી શક્તિ, આવડી જબરી તાકાત એના જેવા આવા વચનસિદ્ધ માણસો, આવા વચનસિદ્ધ પુરુષો આપણા આ મળે ક્યાંથી? તો કે માત્ર ને માત્ર ભજનમાંથી મળે સાહેબ, બાકી ક્યાંયથી નથી મળતા. વચન વિવેકી જે નર નારી પાનબાઈ, બ્રહ્માદિક લાગે એને પાય. દેવતાઓ પણ જેને પગે લાગે એના માટે સુદામાને, કૃષ્ણને સુદામાને પગે લાગવું પડ્યું છે સાહેબ. જે દિવસે એના દરબારમાં આવી અને સુદામો ઊભો રહ્યો અને ભગવાન દ્વારકાધીશ જ્યારે એની પાસે બેઠા, સુદામાની આંખમાંથી દાડ આહુડા હાલ્યા જાય છે. અને એ વખતે કાળીઓ ઠાકરા માથે જોઈ અને કહે છે કે સુદામા કેમ રોવસ? તો કે હું શું કામ રોવું છું એની તો તને ખબર છે, પણ મને ઈ કે તું શું કામ રોવસ? તને આહુડા છે ને આવે છે સાહેબ. આ સાહેબ એને જાવ બેહવું પડતું હોય. આ તાકાત છે ને કે સુદામા પોતાના વચને રિયેલો હતો ને તો દ્વારકાધીશને એના ચરણમાં બેહવું પડ્યું સાહેબ. અને પોતાની અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિને પોરબંદરમાં વહેતી કરવી પડી કે જાઓ યા જઈ. અને સુદામા પોતાનું ઘર જો ભૂલી જતા હોય, આવડી જબરી શક્તિ જો ક્યાંય પડી હોય ને તો એ આ ભજનમાં પડી છે સાહેબ. અને સુતેલાને જગાડવાની શક્તિ હોય ને તો આ ભજનમાં તો એ તાકાત છે ને બાપુ. આ કાંઠેથી બારવટીઓ બેહારે ને સામે કાંઠે પીર ઉતાર્યો. હા, ભજનની આ તાકાત છે. અહીંથી બેહારે બારવટીઓ બેઠો હોય, સામે કાંઠે ઉતરે ને ત્યાં પીર થઈ જાય, ગુના બધા ધોવાય અને સાફ થઈ ગયા હોય સાહેબ. આવડી જબરી શક્તિ આપણા વળી પાછા આપણે ભજનના બાજુ હાલી. એટલે હું હર્ષુખ બાપુને વિનંતી કરું છું કે પધારો બાપા, અને આપને મોજ આવે એવી વાણી લઈ અને પાછા હર્ષુખ બાપુ ગોસ્વામી પધારે છે. જોરદાર તાળીના ગડગડાટથી આપણે હર્ષુખ બાપુને વધાવી લઈશું. જોરદાર. બરાબર જામતું નથી યાર, જામતું નથી. આટલા બધા બેઠા છો અને આવી હાવ તીનિક તાળી. એક વાર જોરદાર તાળી પાડો. જોરદાર તાળીના ગડગડાટથી વધાવી આવે છે હર્ષુખગીરી ગોસ્વામી.